Alright, so project crashing. So this is what we're dealing with here. আমাদের এটা হচ্ছে গিয়ে chapter 17 slide 53. So I've already copied down the node diagram, and this is the bit of information যেটা আমাদের লাগবে, ঠিক আছে? So we can see there are different activities. This is the diagram that I have copied down. Normal time dawa and crash time dawa. So what is project crashing? So যেকোনো একটা activity করার জন্য there are different activities, different routes, and crash time is basically the trade-off যেটা হচ্ছে কি আমরা টাইমটাকে ছোট করে টাকা বাঁচাবো, ঠিক আছে? So that's why we have two values here, values for time and values for currency, টাকা. So time যত বাঁচাবো টাকা তত বাঁচবে, ঠিক আছে? And একটা প্রজেক্ট কমপ্লিট করতে যত কম টাইম লাগে তত কম রিসোর্স লাগবে আর তত কম টাকা লাগবে. So few things যেটা আমাদের আগে থেকে জানা লাগবে, কিছু কস্ট আছে for crashing. each day crash করলে এই যে এতগুলা টাকা লাগে, ঠিক আছে? একটা এক্সাম্পল হচ্ছে কি activity A, if we focus on that, এটা normal time করতে লাগে হচ্ছে কি 6 days or whatever the duration is, right? The unit for duration. So আমরা 6 days হিসাবে কথা বলি. So normal time হচ্ছে কি days, crash time হচ্ছে গিয়ে 6 days. So what's up with that? And এখানে কোনো কস্ট নাই because এখানে কোনো ক্র্যাশ করা লাগতেছে না, because normal time লাগে হচ্ছে গিয়ে 6 days আর ক্র্যাশও লাগে হচ্ছে গিয়ে 6 days, right? Which means যে normal time 6 days লাগে and the shortest possible time to complete activity A হচ্ছে গিয়ে 6, which means আমাদের এখানে মাইনাস করলে 0, তার মানে এখানে কোনো কস্ট করা লাগতেছে না. We don't have to spend anything because there is no time to crash, okay? But as for B, normal time হচ্ছে গিয়ে like normal একটা পেসে যদি আমরা কাজটা করি তাহলে 10 days লাগে, but crash time হচ্ছে 8 days লাগে. But for that to happen আমাদের 500 টাকা খরচ করা লাগে, ঠিক আছে? So this bit of information is very important. Also this is very important, যেটা একটু পরে লাগবে, I'll tell you when. Project costs are $1,000 per day, which means আমরা $1,000 per day যতবার ক্র্যাশ করব $1,000 exceed করতে পারবো না. Alright? So this is the given information যেটা আমরা দেখাচ্ছি. আমরা probably পরে আরো দেখাবো in the video. But as for now, we'll just see copies. Basically কপির মধ্যে দেখবো যে ক্যালকুলেশনটা কিভাবে করে. So this is the diagram that we have. Alright, so this node diagram tells us যে কিভাবে activity-টা complete হবে. This is the start, this is the finish. So we see two routes যেটা possible, A, B, F. Follow the arrows, A, B, F. Follow the arrows for another route, C, D, E, F. We have two routes. So আমরা একটু লিখে ফেলি. So we have A, B, F. We have C, D, E, F. এটা টোটাল নর্মাল টাইমটা, বেসিক্যালি নর্মাল টাইমটা আমরা এখানে যেগুলো এই নাম্বারগুলো আমরা যেটা জট ডাউন করছি ইন দ্য ডায়াগ্রামস, এটা হচ্ছে নর্মাল টাইমই আমরা নিছি. আমরা টোটাল ডিউরেশন ফর প্যাথ 1, টোটাল ডিউরেশন ফর প্যাথ 2 বের করব. আর এটার করার রিজনটা হচ্ছে আমাদের ক্রিটিক্যাল ভ্যালুটা দরকার, সরি ক্রিটিক্যাল প্যাথটা দরকার, মাই ব্যাড, ক্রিটিক্যাল প্যাথটা দরকার. আর ক্রিটিক্যাল প্যাথ ইজ দ্য প্যাথ উই ফোকাস অন সো দ্যাট ওই প্যাথটা আমরা আরো ছোট করতে পারি. অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল প্যাথ, ইয়েস ইউ গেসড ইট, ক্রিটিক্যাল প্যাথ ইজ দ্য প্যাথ যেটার ডিউরেশন সবচেয়ে বেশি, ঠিক আছে? সো ক্রিটিক্যাল প্যাথ ইজ ভেরি কি বলবো, ক্রিটিক্যাল প্যাথগুলো আমরা যদি ছোট করতে পারি
that's apparently good for the business. আমি তো আর business খুলি নাই. ABF হচ্ছে গিয়ে 6 plus 10 plus 2, which is 18 days. CDF হচ্ছে গিয়ে 5 plus 4 plus 9 plus 2, which is, একটু calculate করি, 5 plus 4 plus 9 plus 2, that is 20 days. 20 days. আমি দেখতেছি দুইটা ভ্যালু পাইছি, and it says 20 days is higher than 18 days. ঠিক আছে? So this is my critical path. All right? So critical path. So we just I guess we just rank the critical path in a sort of manner যেখানে হচ্ছে কি আমাদের cost lower cost থেকে higher cost পর্যন্ত লিখতে হবে. So lower cost আগে লিখতে হবে, higher cost পরে লিখতে হবে. And this is from the information that was given in the table, যেটা আমি এখনই দেখাচ্ছি, but তার আগে আমি হচ্ছে কি just আমি নিজে লিখে ফেলি. So 300, 600, 700, 800 এসব কেন লিখছি? These are the costs to crash আমাদের critical path. C costs 300 to crash. E costs 600 to crash. I'm trying not to swear. Sorry. D costs 700 to crash. F costs 800 to crash. And obviously আমাদের কিন্তু 1000 যাতে আমরা ক্রস না করি এটা যাতে মাথায় রাখতে হয়. ঠিক আছে? আচ্ছা, so let's see আমরা নোট ডাউন কি করছি, so that you don't get confused. আমরা এখানে এই জিনিসটা কি নোট ডাউন করছি ওটা একটু এখান থেকে দেখি. Right here. So আমরা লিখছি C costs 300, E costs 600, and D costs 700, and F costs 800. একটা ascending order এ লিখছি. ঠিক আছে? ছোট থেকে বড়. আর CDEF নেওয়ার কারণটা হচ্ছে because this is my critical path. Critical path has to be shortened. ঠিক আছে? আচ্ছা, now আমাদের এখানে also crash time মানে basically the time that is available to crash, এটা আমরা কিভাবে বের করব? এখানে আমি লিখে দেই, কি লিখবো, কি লেখা যায়, time to crash লিখে দিই, time to crash, right? So কতগুলো দিন available for us to crash এগুলো সাইডে লিখে রাখবো. দেখি, let's account for C এর জন্য আগে দেখি. ঠিক আছে? যেহেতু C উপরে আছে, তারপর E দেখবো, D দেখবো, F দেখবো. অলরাইট, C তে এখানে দেখতেছি নর্মাল টাইম লাগে হচ্ছে গিয়ে 5 দিন, ক্র্যাশ টাইম লাগে হচ্ছে গিয়ে 4 days. 5 minus 4, available time to crash 1 day, right? 1 day, because normal time লাগে 5 and the shortest possible time লাগে হচ্ছে গিয়ে 4. তার মানে আমরা 5টা ডে থেকে 1 দিন কমাইতে পারবো. So that's what we write. The time available for C to crash is just 1 day. ঠিক আছে? Similarly EDF, E এর জন্য দেখি, let's go fast. 9 minus 7, 2. D, 4 minus 1, 3. Alright, আর finally F এর জন্য 2 minus 1 হচ্ছে গিয়ে 1. So now that we have written down, the reason আমরা এটা হচ্ছে ascending order লিখছি from top to bottom, from lowest to highest, সেটা হচ্ছে গিয়ে we have to account for the business যে ওদের সবচেয়ে
প্রফিটেবল আর সবচেয়ে রিলায়েবল যেটা হয় সেটা। তো অবভিয়াসলি দ্য চিপেস্ট অপশন অ্যান্ড একটা ডে অ্যাভেলেবল আছে ফর আস, যেটা হচ্ছে গিয়ে 300 আমরা যদি খরচ করি তাহলে এই একটা ডে, 1 ডে ক্র্যাশ করে আমরা এখন থেকে 1 ডে কমাইতে পারবো, which becomes 0। মানে এখানে একটা ডে ছিল অ্যাভেলেবল ফর সি টু বি ক্র্যাশড and it cost me $300 only, ঠিক আছে, which is better than spending 600, 700 and 800। সো আমরা 1 থেকে ওটাকে 0 days বানাতে পারছি। অলরাইট, সো আমাদের this is my first crash, by the way, this is my first crash। আমি crash 1 লিখতে পারি and summary হচ্ছে যে এখান থেকে আমাদের ABF remains the same, which is 18 days। CDEF becomes 19 days, ঠিক আছে, because CDEF originally ছিল হচ্ছে গিয়ে for normal time 20 days, যেহেতু একদিন ক্র্যাশ করছি আর এখান থেকে আমাদের $300 per day খরচ হয়েছে for crashing 1 day, so একদিন মাইনাস হয়েছে from 20 days, 19 days। alright, তারপর that's what we do। আবার কম্পেয়ার করব, আবার কম্পেয়ার করে দেখব যেখান থেকে কোনটা ক্রিটিক্যাল প্যাথ। অবভিয়াসলি CDEF আবার ক্রিটিক্যাল প্যাথ বিকজ ইটস স্টিল হায়ার দ্যান 18, ঠিক আছে। সো আমরা আবার সেম জিনিসটাই করব। This is my crash 2, this is my crash 2। CEDF $300 লাগে C, $600 লাগে E, 700 লাগে, 800 লাগে for F। এখন টাইম টু ক্র্যাশ, যেই টাইমটা অ্যাভেলেবল আছে ফর আস টু ক্র্যাশ, রিমেম্বার এখানে 0 হয়ে গেছিল, তার মানে সি আমরা আর ধরতে পারবো না। উই হ্যাভ টু স্পেন্ড হায়ার দ্যান জাস্ট 300। এখানে অলরেডি যা করার আমরা করে ফেলছি, দিস ইজ ডান, এটাকে আর ছোট করতে পারবো না। নাও লেটস ভাউচ ফর ই। 2 days আছে, আমরা এখান থেকে 1 ডে কমাইতে পারবো, একটা দিন কমাইতে পারবো। 3 days আছে ফর ডি, এফ আছে just 1। alright, alright, so এখানে কি ই ক্র্যাশ করব for 600। let me check। yeah, alright, so আমরা E crash করব for 600 and টা কেটে 2 days থেকে 1 days হয়ে যাবে। রিমেম্বার আমরা কিন্তু ক্র্যাশ পার ডে করতে পারি। this is what this means, project cost এত টাকা খরচ করতে পারবো each day to crash just 1 day। তার মানে ক্র্যাশ 1 হচ্ছে কি আমরা 1 দিনের জন্য ক্র্যাশ করতে পারছি, ক্র্যাশ 2 হচ্ছে 1 দিনের জন্য ক্র্যাশ করতে পারছি। অ্যান্ড নো, আমরা 1 দিনে 3-4টা একসাথে ক্র্যাশ করতে পারবো না, ঠিক আছে। অলরাইট, সো আমরা এখান থেকে তাহলে ই ক্র্যাশ করছি। সো আমাদের সামারিটা তাহলে নিচে হচ্ছে এ বি এফ রিমেইনস 18 days, CDF becomes 18 days। alright, so this seems like the point যেখানে আমরা স্টপ করব, but no, for a business we just have to keep doing better।
সো আমরা এখানে দুইটাই বেসিক্যালি আমাদের দুইটার ভ্যালুই যেহেতু সেম, সো উই ট্রিট বোথ অফ দেম অ্যাজ আওয়ার নিউ ক্রিটিক্যাল প্যাথ। বিকজ কে জানে, যেহেতু আমাদের এতগুলা ক্র্যাশ করার টাইম আছে, এখনও এখানেও আছে এখানেও আছে, তার মানে আমরা 18 দুইটা প্যাথ 18 হলেও এদের দুইজনকেই অ্যাকচুয়ালি ভালো মতো ক্র্যাশ করতে আরও পারবো। অ্যান্ড দ্যাটস গুড ফর দ্য বিজনেস, ফর দ্য সেক অফ দ্য বিজনেস। রাইট, সো লেটস গো টু দ্য নেক্সট পেজ। অলরাইট, সো আমাদের কাছে নিতে হবে হচ্ছে গিয়ে ABF, এভাবে না লিখি, ABF আর CDEF। CD হচ্ছে গিয়ে 600 700 800 600 7 8, আর BABF হচ্ছে গিয়ে আমার এখান থেকে দেখা লাগবে ABF কিছু না A, আর B হচ্ছে 500, F হচ্ছে 800। এ কিছু না, বিকজ এ কিছু কেন হবে, বিকজ এর তো কোনো অ্যাভেলেবল টাইমই ছিল না টু ক্র্যাশ, সো এ নিয়ে চিন্তা নাই। বি হচ্ছে 500, কতদিন আছে ক্র্যাশ করার জন্য একটু পর দেখতেছি। এফ হচ্ছে গিয়ে 800। অলরাইট, আমরা বি দেখি। বি নর্মাল টাইম 10, ক্র্যাশ টাইম হচ্ছে দ্য শর্টেস্ট পসিবল টাইম টু কমপ্লিট অ্যাক্টিভিটি এ হচ্ছে 8। তার মানে আমরা কয়দিন কমাইতে পারবো? 2 দিন কমাইতে পারবো। অ্যাজ ফর এফ, 1 দিন কমাইতে পারবো। সো দ্যাটস হোয়াট উই রাইট, 2 1। অলরাইট, সো এখন আমাদের দুইটা বেসিকলি ক্রিটিক্যাল প্যাথ, দিজ আর দ্য থিংস দ্যাট উই হ্যাভ। অলসো রিমেম্বার, আমাদের এখানেও কিন্তু দি অ্যাভেলেবল টাইম টু ক্র্যাশ ওইটাও কিন্তু লেখা লাগবে। আমি জাস্ট পিছন থেকে কপি করে দিই। obviously edited versionটা লিখতে হবে, which means 0 2 এর জায়গায়, সরি আমি ভুলটা দেখাচ্ছিলাম, মাই ব্যাড। আচ্ছা, সো দ্য লেটেস্ট এডিটেড ভার্সন বেসিক্যালি এটা। এখানে যেমন আমরা এই এডিটেড ভার্সনটা লিখছি, আমরা এখানে এই এডিটেড ভার্সনটা লিখব 0 1 3 1 0 1 3 1। এটা অরিজিনালটা কেন নিলাম টাইমগুলো? বিকজ ABF তো আমাদের একবারও চুজ করা লাগে নাই, বিকজ দিস হ্যাজেন্ট বিন ক্রিটিক্যাল। এখন তো দুইজনই ক্রিটিক্যাল, সো দুইজনের থেকেই আর কি বেসিকলি কমাইতে হবে। অলরাইট, লেটস টেক আ লুক অ্যাট কোনটা কমাবো। অলরাইট, সো obviously B থেকে কমানো যায়। অলরাইট, B থেকে কমানো যায়, দিস ইজ চিপার when we think about ABF। আবার এখান থেকে হচ্ছে গিয়ে D কমানো যায় obviously because this is cheaper, but think of it this way, যেহেতু দুইটাই এখন আমাদের জন্য ক্রিটিক্যাল, আমাদের এখান থেকেও একটা কমাইতে হবে, এখান থেকেও একটা কমাইতে হবে, কনসিডারিং যে আমরা একদিনে 1000 টাকাই খরচ করতে পারবো। কনসিডার দ্যাট ইজ ওয়াই আই মেনশন যে এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। সো লেটস সি, আমরা যদি এখানে বি কে ক্র্যাশ করি ফ্রম 2 days to 1 day, আমাদের 500 টাকা লাগবে। এখান থেকে যদি ডি ক্র্যাশ করি, সি ক্র্যাশ করতে পারবো না বিকজ আর কোনো ডেজ লেফট নাই। যদি ডি ক্র্যাশ করি, it will cost us 600, and in total 500 plus 600, it exceeds the day I can the money I can spend per day. All right, 1100 টাকা আসে।
এই দুটো একসাথে। অলরাইট, সো লেট মি শো ইউ সামথিং রিয়েলি স্মার্ট। আমরা যদি এফ কে ক্র্যাশ করি from 1 to 0 days, f is common for both routes, তখন এখান থেকেও কমে যাচ্ছে 1 থেকে 0 days, which means যেহেতু কমন আমরা $800 টাকা whatever 800 খরচ করলে আমার দুইটা রাউট থেকেই একদিন করে ডে কমে যাচ্ছে। দ্যাট ইজ প্রিটি ক্লেভার। সো আমাদের 800 টাকার মধ্যেই একদিন কমে যাচ্ছে। অ্যান্ড আমাদের আবার সামারাইজ করতে হবে। CDEF becomes কত ডেজ? becomes 17 days. It becomes 17 days. And ABF, I'm slightly dyslexic, এটা অনেকেই জানে না, বাট একটু জিনিসপত্র লিখতে এরকম হয়, doesn't really bother me এত বেশি। আচ্ছা, দুইটাই 17 days হয়ে যায়, এক সময় দুইটাই 18 days ছিল, এখন 17 days হয়ে যায়। অলরাইট, সো এখন আবার সেম দুইটাই ক্রিটিক্যাল। when do we stop, right? when do we stop? So দুইটাই ক্রিটিক্যাল। আবার we do it again. A B F, এর জন্য আমাদের কিছু লাগে না। 500 2 days, এখানে 0 days, আর কোনো অ্যাভেলেবল কিছু নাই, এটাও আর কিছু থাকবে না, বাট তাও আমি 800 লিখে ফেলি। আমাদের 800টা খরচই করা লাগবে না, বিকজ এখানে আর কিছু করার নাই। আবার ক্রিটিক্যাল প্যাথ কিন্তু একজন না, দুইজন আছে। সো আমাদের CDEF ও করতে হবে। 300 লেখা দরকার ছিল না, বিকজ 0 যেহেতু এখানে খরচ করার মতো কিছুই নাই, বিকজ টাইম কমানোর মতো কিছু নাই। 600 এখানে 1 ডে আছে টু ক্র্যাশ, 700 3 days আছে টু ক্র্যাশ, আর 800 এটা অলরেডি ক্র্যাশ করে ফেলছি, বাট কি আর করার, লিখি তাও। অলরাইট, এখন এখানে দুইজনই ক্রিটিক্যাল, মানে আমাদের মধ্যে দুইটা প্যাথের মধ্যেই একটা করে ডে কমাইতে হবেই। এখান থেকেও কমাইতে হবে, ওখান থেকেও কমাইতে হবে, এখান থেকেও একটা ডে কমাইতে হবে, ওখান থেকেও একটা ডে কমাইতে হবে। এখন দেখি আমাদের বাজেটের মধ্যে, let's see if we can afford it, right? So that's the main key, যে কখন এটা শেষ হবে। when do we stop crashing? ঠিক আছে, this was my third crash, by the way. This is my third crash. আমি কি ফোর্থ ক্র্যাশে যাব নাকি না সেটা এখন ডিটারমাইন করব, ডিপেন্ডিং অন মাই বাজেট। অলরাইট, সো সে ফর এক্সাম্পল আমার এখানে 2 days অ্যাভেলেবল আছে, আমার এখানে 1 day অ্যাভেলেবল আছে, আর আমরা উপরেরগুলো চুজ করছি বিকজ দিস ইজ দ্য চিপেস্ট অপশন ফর দিস, অ্যান্ড CDEF এর মধ্যে দিস ইজ দ্য চিপেস্ট অপশন। 300 আমরা নিব না, বিকজ এখানে আর কোনো স্পেস নাই টু ক্র্যাশ। সো 500 600, দেখা যাচ্ছে যে এখানে 500 খরচ করি আর এখান থেকে যদি 600 খরচ করি আমাদের $1100 লাগতেছে, বাট আমরা স্পেন্ড করতে পারবো only 1000. So that's it. ক্র্যাশ আর করা লাগতেছে না। No more crashes possible. ঠিক আছে? Why? If they ask you why, because it exceeds my budget that I can spend per day. Right? Alright, so last দিক এই সামারিটা লিখে দিলেই হবে যে আমরা কতটুকু ক্র্যাশ করতে পারছি, from 18 days and 20 days to 17 days and 17 days. Alright? If we choose path CDEF, তাও 17 days লাগবে। If we choose path ABF, তাও 17 days লাগবে। Alright, so this is the shortest possible time that we could recover and trade off for money.
That's how we save money in the long term. Obviously we had to spend money in the crashing process, but yeah, in the long run আমাদের টাইম যেহেতু কম লাগবে, probably আমরা এই কম টাইমের মধ্যে আরো বেশি প্রোডাক্ট প্রডিউস করতে পারবো. Alright, so that was it. This is when you stop.